मैं उस परमात्मा सावण कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ बैठे हैं। नहीं तो अज का जीव का जो ख्याल है दुनिया च बड़ा फैल चुकिया है, कित्थे किसी वास्ते इतनी टाइम है कि मैं जाके सत्संग के अंदर समा बतीत करा। सो मैं अर्ज करदा हाँ कि असी सत्संग विच क्यों बैठे हैं, क्यों रोज़ रोज़ आउने हैं। इहदा कारण यही है कि असी रोज़ रोज़ गुरबाणी सुनते हैं कि साढ़े अंदर भी उस प्रभु परमात्मा का प्यार जाग पे और साढ़े भुल्लड़ मन नूं आपदियां गलतियां दा पता लग जावे, क्योंकि सत्संग दे अंदर सानू साड़ियां गलतियां दा पता लगता है, साड़ी तहकीकात मुकम्मल हुंदी है। महाराज जी कहते हुंदे सी सत्संग भजन की वाड़ है। जिन्हां लोगों ने भजन सिमरन करना है उन्हां वास्ते सत्संग भी बड़ा जरूरी हुंदा है। सो मैं देखदा हाँ ऐसा महाराज सावण के जमाने विच भी देखिया, महाराज कृपाल के जमाने च भी अज भी मैं देखदा हाँ कि मर्दां की निस्बत इस्त्रियां औरतां ज़्यादा कमाई वालियां हुंदियां हन, क्योंकि इन्हां दे अंदर प्यार का जज्बा, लगन का जज्बा जो है वो ज़्यादा हुंदा है। जब बीबियां तो उन्हां दे अनुभव सुनते हैं दिल बड़ा खुश हुंदा है। जेड़े असी रोज़ रोज़ सत्संग विच आउंदे हैं, कोई आपकी तरक्की नहीं देखते गे, उन्होंने खुद ही आपके अंदर झाती मार लेनी चाहिए है कि साढ़े अंदर ऐसा किहड़ा नुक्स है। सानू इस कहानी तो अच्छी तरह पता लग जाएगा जो हजूर महाराज आम सत्संग के अंदर सुनाते सन कि एक महाजन हर रोज़ सत्संग दे विच जांदा हुंदा सीगा। काफ़ी टाइम उसनूं सत्संग के अंदर जाण का मौका मिलता रहिंदा। एक दिन उसका लड़का कहण लग्या, पिता जी तुसी हर रोज़ जाने हो, मैनू भी इजाजत दिओ, मैं भी सत्संग अंदर जाया वां। वो लड़का इजाजत पा के सत्संग के अंदर चलिया गया। सानू पता ही है कि सत्संग के अंदर सदा सानू निम्रता सिखाई जाती है, परमात्मा का प्यार सिखाया जाता है कि हर एक दे अंदर आत्मा है, चाहे दरख्त है, चाहे पशु है, चाहे पंछी है, चाहे इंसान है। तो साडा फर्ज बनता है कि आत्मा उत्ते रहम करना। वो लड़का उस बात नूं पकड़ लिया। जद घरे आया उन्हां दी दुकान के उपर एक गऊ आके कुछ खाण लग पई, आटा या दाना। दिल च ख्याल आया कि साढ़े बहुत सारा धन परमात्मा ने दिता है, बड़ा ब्याज का पैसा आउंदा है, होर भी साढ़े कोले मूड़ी बहुत सारी है। अगर ये गरीब जानवर अगर थोड़ा बहुता खा जाएगा तो की फर्क पैंदा है। इतने नूं उसका पिता आ गया, कहण लग्या कि अन्ने दिया अन्निया तैनू पता नहीं, तेरे सामने गऊ है, वो दाना खा रही है, आटा खा रही है, तू हटा नहीं रहा, तेनू दिख नहीं रही। वो लड़का प्यार विच कहण लग्या, पिता जी अपने कितना ब्याज आउंदा है, कितना अपने कोल पैसा है, ये गरीब जानवर जे थोड़ा बहुता खा जाएगा तो की फर्क पैंदा है। अगर समुंदर के अंदरों चिड़ी चुंझ भर लेगी तो कोई समुंदर कट्टण तां नहीं लगेगा।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਉਨੇ हैं तो ऐसी शरारत ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਫਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਡੇ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਛਿਲਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨ ਦੇ ਬਰਾਸ਼ਟ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਧਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 8-9 ਦਿਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀਏ ਬੁਲਾਏ। ਤੋ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਕਲੀਏ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲ ਘੜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀਤਾ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਖੋਪੜ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਲਟਣਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੋ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਸੁਥਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪੰਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਕ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹੀ ਮੱਤ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੋਈ ਦੁਰਗਮ ਘਾਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 5 ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਭੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸੋ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 10,000 ਹਾਥੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25,000 ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਾਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਮਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5-4 ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਅਕੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। गुरु और नाम भक्ति बचन 19वां शब्द 13वां सार बचन पन्ना 149। गुर कहीं जागत सब अंधा, कोई गह न कट की संदा। गुर कहीं जागत सब अंधा, कोई गह न कट की संधा। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਦਲ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਜਦ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਅਸਲੀ ਅੰਧੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ।
ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਘਟ ਮੇ ਸੂਝਤ ਨਾਹੀ, ਲਾਣਤ ਐਸੀ ਜਿੰਦ, ਤੁਲसी ये संसार को भया मोतिया बिंद। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਵਨ ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਿਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਉਸ ਅੱਖ ਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜੋ ਧੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ, ਪਤੀ ਦੇ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿਰਪੁਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਬ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਐਬ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਨੀ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੱਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਵੇਹਾ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਸੀ ਜਨਵੜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਪਛਾਹਾਂ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਬਈ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਜਗਤ ਸਭ ਅੰਧਾ, ਕੋਈ ਗਹੇ ਨਾ ਘਟਕੀ ਸੰਧਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕਹੀਂ ਜਗਤ ਸਭ ਅੰਧਾ, ਕੋਈ ਗਹਿ ਨਾ ਘਟ ਕੀ ਸੰਧਾ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਪਰਮੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਭੇਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ 140 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਸਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਜੋ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਖਰੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
कि कुम्हार बाहरों तो थापड़दा है, घड़े नूं घड़दा है, अंदर हथ रखदा है। यही हालत संतां दी है। जदों मेरे ते ताड़ पैंदी, मार पैंदी, तो मैं अपने कर्मां नूं ही कोसदा सी, क्योंकि गुरबाणी दे अंदर मैं काफ़ी शरधा रखदा सी, पढ़दा सी, विचारदा सीगा। उस दे अंदर थां थां लिखिया आउंदा है कि पूरे भाग होण ते संतां नाल मिलाप हुंदा है। अगर उदों पूरे भाग साडे साथ देण ते संत साडे ते मिहरबान हुंदे है। तो दिल 'च ख्याल आउंदा सी कि मेरे ते मिहरबान कद होणगे, मेरे 'च ऐसे की नुक्स है, मेरी ऐसी हालत क्यों है। फिर मैं ये भी दसदा हुन्ना है कि असी लोग आम सेवा पाउने हैं लंगर वास्ते, तो संत साडा हौसला अफजाई करते हैं, धन्नवाद कर देंगे है, असी खुश हुन्ने हैं। लेकिन बाबा बिशन दास दा मेरे साथ उल्टी सलूक सीगा। पहली तो यह बात सी कि जो भी मैनू पैसा मिलता सीगा उदों पहले हिसाब किताब पुछ लेंदे सीगे, और 5 रुपए उस जवाने विच मैनू खर्चण वास्ते दिंदे सीगे। मेरी आर्मी अंदर पिछों भी वो कई गुप्त प्रेमी भेज देंदे कि जाके देखो किते वो तलंगिया विच जवाना विच रहिंदा है, मता किते कुछ खाण पीण लग जावे। तो जब मैं ज़्यादा खट्टी करके लियाउणी तो उन्होंने थप्पड़ मारने। मैं यह आपदी जाती जिंदगी दसदा हुन्ना है कि सेवा भी पाउणी, थप्पड़ भी खाने। फिर उस पिंड दे अंदर जिथे बाबा बिशन दास रहिंदे सीगे, साडे काफ़ी रिश्तेदार सीगे जिहड़े काफ़ी बुरा मनाउंदे सी, लेकिन मेरे मन ने कदे भी एक मैल ना लियांदी कि ऐसा क्यों है। मैं कहंदा सा नहीं, कोई कसूर है, कोई पाप है, जद लथ जाणगे ठीक हो जाएगा। तो जद मैं धूणियां तपा के उन्हां दे पास गया, उस वेले बाबा बिशन दास कहण लगे, क्यों बई कोई टिकिया? मैं कहा जी कल्पना अगे नों वधी है। वो कहण लगे कि अग्नि तो अंदर पहला ही तेरे बहुत जल रही है, कि ये अग नहीं गई काम दी, कि क्रोध की अग नहीं। इन्नी अग तो बाहर किसी झल च ही नहीं जिन्नी अंदर इंसान ते जल रही है। होर अगर तैं पिंडा सुड़ा लिया तो उहदे नाल की फर्क पै गया। समझ आई। तो कहण दा भाव मेरा इतना ही है कि असी बाहर तो कर्म करते हैं, बाहर मिखी तो हो जाते हैं, लेकिन जिस प्यारे की तलाश विच असी बाहर फिरते हैं वो अंदर है। जद महात्मा सानू ताड़दे है कि बई तू आपदे अंदर जाओ, वो अंदर बैठा है, थोड़ी इंतजार विच बैठदा है। हुण सानू मन इंद्रियां दी जहर चढ़ी है। जिस तरह बुखार वाले दा मूँह का जो जायका है वो कड़वा हुंदा है, उहदे अगे आपां मिश्री करिए, हालांकि मिश्री तो मिठी है, लेकिन वो कहंदा परे लै जाओ कड़वी है। ऐसा आपां देखते ही हैं। यही हालत है साडे अंदर। सुनने का प्रेम भी हुंदा है, आउंदे भी हैं, लेकिन जद महात्मा साडे उत्ते साडे नुक्स दसना चाहुंदे आ, भाग वाला जी भी उन्हां दी बचन दी ताड़ सहिंदा है। नहीं तो असीं कहने ये ऐसा क्यों कहते हैं। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहते हैं कि मैं उस महात्मा नूं, मैनू गुरु पंज शब्द का भेदी मिलिया, कुल मात बालक परमात्मा मिलिया, लेकिन मैं उस नूं भुल नहीं सकिया। मेरे दिल विच अज उन्हां दी इसे वास्ते इज्जत है कि उन्हां ने इह जिंदगी दी नींव डाली। दरिया के अंदर कौन तैरन सिखता है? जिन्हों शौक होता है, जिहड़ा डुबण तो गोते खाण तो डरदा नहींगा। इस तरह संत मत के अंदर भी उही कामयाब हुंदा है कि जिहड़ा जिन्हों अंदरों शौक है। अगर शौक है तो सादा मिलाप वो परमात्मा के उत्ते वो जरूर रहम करता है, मेहरबान है, किसी पूरे गुरु नाल मिलाप कराउंदा है।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਪਰਮੀ ਸਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਮਨ ਜਗਤ ਭੋਗ ਰਸ ਬੰਧਾ, ਨਿਤ ਕਰੇ ਕਰਮ ਬਸ ਤੰਦਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਚਟਪਟੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਚਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਥੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦੂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਵਾਈ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਬੈਂਗਣ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਬਣਾਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। तो मैं थोड़े पास उबराए साहब भी बैठे है, तो दसदा हुंदा है कि जो धर्मचंद महाराज सावण सिंह का नाम लेवा, मैनू पहली मुलाकात मिली मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ होई। उसने गंगानगर वैसे साथों काफ़ी दूर पैंदा है, उसने सुनिया कि एक महात्मा ने इत्थे जमीन लई है मांजूवास दे अंदर। वो दोपहरे बड़ी गर्मी दे अंदर, जद के राजस्थान अंदर जाना बड़ा मुश्किल सी, वो पहुंचा तुर के। जद गया, मेरे पास कुछ आदमी बैठे सीगे, उसने अनचक, सच्चा आदमी जो है वो सवाल अनचक ही कर दिंदा है, बिना फरेब तो करता है। मैनू आदा साधु है कि स्वादू है? मैं हस के कहा कि दोनों च भी कोई नहीं, ना साधु ते ना स्वादू। वो आदा एदा मतलब, मैं कह भी साधु मैं सुनिया है बाबा सावण सिंह तो भी जद आत्मा तो तिन्ने पढ़ते ला के 10वें द्वार च पार ब्रह्म च पहुंचे तो वह सच्चा साधु बन जाता है। मेरे को रस्ता ही है नहीं गा, मेरे को रास्ता वो तो एक मंजिल नीचे का है। तो स्वादु मैं उन्होंने बड़े प्यार ना कहा कि तू हर रोज़ मेरे को बैठ के देख लै। मैं सब तो पहला तो अखा मीच के, भावें वो ताकत मैनू दिसी नहीं, मैं उसका ध्यान जरूर धरदा बई तेरा दिता मैं खाना है। तो मैं कदे नहीं देखा बई मेरे खाने में नून कम है या ज़्यादा है। ये तुसी जिहड़ा मेरा खाना बनाउंदा इस नूं पुछ लो कि मैं इनू मौका नहीं कदे दिता। मैं ना साधु ना स्वादु। तो शायद उबराए साहब नूं ये गल सुन के हासा भी आउंदा हुंदा सी बई स्वादु रोज़ संत कहंदे है भी स्वादु भी है, क्योंकि जैसा बंदे दा आप दा ख्याल है वैसा ही दूसरे नूं समझदा है। लेकिन मालिक दी मौज
ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं गी, पर खाना नहीं खाणागा क्योंकि मेरे पसंद नहीं। हुण दिल दे विच घबराहट भी उठे, साडे गुरमेल जावे वार वार उस नूं, क्योंकि जद ओह तंग हुंदा सी, दुखी हुंदा सी, कई दिन दा भुखा, तो तुहानूं पता है एक इंसान दा बच्चा औखा हुंदा है, ये जावे। मैं भी इहनूं कहा भी तुसीं मिन्नती कर लो ना। सुबह मैं उबराए साहब नूं बुलाया, मैं कहा जी तुसीं इउं करो, ये कर्म रोग तां है नहीं गा, ये फेर कदे तां भावें संसार छड्ड जे, हुण संसार भी नहीं छड्डेगा ते तूं इहनूं इहदे घरे ही छड्डिया। गुरमेल ने जीप तैयार की, छड्डण वास्ते गए। जद गंगा नगर पहुंचिया, उत्थे मनपसंद चटपटा खाना देखिया ते उत्थे वो खा के चंगा भला हो गया। जद मैं बंगलौर उसनूं मिलिया तो वो बड़ा खुश होया, मैनूं आदा जी मैं तुहाडी गल दी बड़ी कदर करदा है, जिहड़ी तुसीं मैनूं तुरन लगे नूं कहंदे सन भी ये कर्म रोग तां नहीं, अपना ही रोग है, ते ये तुहाडा बड़ा सच्चा सीगा, वो कर्म रोग वाकई ही नहीं सीगा। हुण तुसीं देख लो कि साधु जिहड़े है वो कित्थों तक जान दी बाजी ला दिंदे है। तुसीं किते विस्तार ना सुनना है, क्योंकि मैं तो छोटा करके दसदा है, किते उबराए साहब नूं पुछ लिओ भी की ऐसे मौके मिलते हैं प्रेमियां नूं देखण दे। सो स्वादू जिहड़ा है, जवान दा स्वाद जिहड़ा है, ये कोई मामूली नहीं। इसे तरह कन्नां दे जो स्वाद है, रस है, ये जिन्हां नूं पै जांदा है वो बड़ी बड़ी दूर लंघ जाते हैं। तो बाकी इंद्रियां दे स्वाद जो साडे नाल करदे है वो सारे देखते हैं। सो इस वास्ते मन जगत भोग रस बंधा नित तो मन जिहड़ा है इन्हां रसां कसां दे विच सानूं बाहर ही बाहर रखदा है, असीं अंदर नहीं जांदे गे। जे एक वारी असीं अंदर जाके रस चख ले साडी आत्मा, असीं बाहर जाइए ही ना। हाँ भाई। मन जागत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस तंदा, फस मरे काल के फंधा, अब हुआ जीवयत गंदा। हुण आप प्यार नाल कहंदे है कि काल दे होर भी बड़े फंदे है, क्योंकि शुरू विच काल भगवान ने, कबीर साहब ने अपने अनुराग सागर विच विस्तार पूर्वक लिखिया है कि 70 युग एक दफा वो सतपुरुष की भगती की, 64 युग एक दफा। ये भी गुरु नानक देव जी महाराज कहते कि असी गुप्त तौर पर एक मोटा जिहा अंदाजा दसदे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी उसने तपस्या करी होवे। गुप्ते बुझे युग ची तारे। हुण जिसने इतना मेहनत करके भगती करके रूहां मंगियां हन, जिसने मेहनत करके खेती बीजी है प्यारिओ, वो किस तरह मिर्गां नूं ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, पशु पंछी है, कीड़े मकौड़े हैं, तां भी तन मन का पिंजरा है। अगर असी सूक्ष्म दुनिया दे विच भूत प्रेतां दी जूनी विच जाने हैं, देवी देवतियां दी जूनी विच जाने हैं, तो उत्थे भी सूक्ष्म तन और मन का पिंजरा है। नाल मन ला दिता। मन की ड्यूटी ये है कि कोई भी आत्मा अंदर ना जावे, गुरु भगत ना करना पाए। अनेकां किस्म के धंधे ये ते गल मढ़ दिते,
तो हुण जीव इन्हां फंदिਆਂ ਨੂੰ खुद ही ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ हैं ਇਹ ਸਾਡੇ खुद ਦੇ फंदे है। चंगे कर्म भी साढ़े फंदे है, माड़े भी फंदे है। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो साडा बिस्तरा झोंपड़ी चो उठा के महल विच ला लेने हैं, हाथ चो झाड़ू कढ़ के हुकूमत आ जाती है, वध तो वध असीं स्वर्गां वकुंठां विच जाने हैं। ये सब भोग जीनियां हन। जद उन्हां पुन्नां दा खत्म हो जाता है हिसाब किताब, सानूं इस संसार में जरूर आउणा पैंदा है। ये जरूर है कि देवी देवतियां दे मंडल नूं छड्ड के जां संसार विच आउणे आ, इंसान दा जामा मिलदा है। तो जद असीं भूत प्रेत दे नरकां दे विच आउणे हैं ते असीं इंसान दे जामे 'च नहीं जा सकदे गे। फिर 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, तो नहीं तो फिर 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। गुरु अर्जन देव जी कहते 184 जोन सवाई मानस को प्रभ दीप विड़ियाई, इस पौड़ी ते जोर नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। हाँ भाई। हस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीवयत गंदा। गुर कह नित समझाई, कर खोज शब्द कट जाई। संत महात्मा सन हर रोज मिठियां और प्यारियां हर किस्म ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। गुर कहे नित समझाई कर शोभ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ। गुर कह नित समझाई, कर खोज शब्द कट जाई। जे सुने न गुर के बैना, कस खुले हिए के नैना। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣ, ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਈਆ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੋੜੀ ਦੀ ਕੁਠੀਆ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਕਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾੜਾ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰਿਆ ਬਈ। ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ। ये सुने न गुर के बैना, कस खुले ही के नैना। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुर बचन करे आधारी। कोटन में को जो भजन राम को पावै, जग में उत्तम कढिए विरले के इके। महाराज कृपाल कहते हुंदे सच्चाई दा बी नास नहीं हुंदा, विरले विरले जीव हन जो गुरु दे बचनां नूं अपनी खुराक बना लेंदे है, अपनी टेक बना लेंदे, अपना सहारा बना लेंदे है, उस ते पूरा पूरा अमल करते हैं। हाँ, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुर बचन करें आधारी। जो बचन समारे गुर के, मन फंद लगावे छल के। जद कोई प्रेमी सत्संग ना प्यार सच्चे दिलों करना चाहता है, गुरु ना करना चाहता है, ये तजर्बा है, तो मन फिर अपने फंद अपना छल खेड़ता है, उन्होंने बहका दिंदा कई दफा, क्योंकि ये मन के बड़े धोखे हुंदे है। कोई महात्मा शहर गया, उत्थे हलवाई की दुकान सी, उत्थे खड़ा सी, उन्होंने मन की तरफ इशारा किया कि तेरे बड़े ही खेल देखे है। ये कहानी हजूर महाराज सुनाते होंगे कि तेरे बड़े खेल देखे है, कोई थोड़ा बहुता तो चुटकला सुना दिखा। तो उसने जिहड़ी शहद जट वेचदा सीगा, वो उंगली फड़ के दीवार ते ला दी, मक्खी अखां बंद करके वो शहद नूं चट्टण लगी। शबकाली ने कहा कि मेरी खुराक है, उसने मक्खी नूं निगल लिया। बाणीए दी बिल्ली रखी हुई सी, बिल्ली ने शबकाली नूं अपने काबू कर लिया, खा गई। जो जिमीदार आया सी शहद लेके वेचण, ਉਹਦੇ पास एक पालिया होया कुत्ता सी, कुत्ते ने उस बिल्ली नूं खा लिया। और बाणीए दे जिहड़े नौकर चाकर सन, उन्होंने जट का कुत्ता मार दिता। तो जट नूं गुस्सा आया कि मैं कुत्ता बड़ा औखा पालिया सी, बाणीए नूं गुस्सा सीगा मैं बिल्ली मसां पाली सीगी। हुण बाणीए दे नाल तां नौकर चाकर, जट दे नाल होर उत्थे लोग सौदा लैण आए सी, गाहक सन, खूब उत्थे गुत्थ-मुगुत्थे होए, खून बैठा। और सानू पता साथ में छडाउण वाले भी आ ही जाते हैं, सारे बैठे। तो एक सेकंड भी दी किसी ने नहीं सोचा भी की होया। तो मन कहना महात्मा नूं देख, ये मेरे खेल है, ये मेरे धोखे है, मामूली बात तो मैं ऐसा कुछ करा देना है। हाँ भाई। जो बचन समारे गुर के, मन फंद लगावे चल के। ज्यों त्यों कर जीव फुलावे, काल अपने खेल खिलावे। जिस तरह भी ਇਹਦਾ ਦਾ ਭੇਜ ਚੱਲੇ, उस तरह ही यह उसे खेल विच ला दिंदा है, उसे रस विच ला दिंदा है। जदों कोई सत्संगी
ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕਰੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉ ਤਿਉ ਕਰ ਜੀਵ ਭੁਲਾਵੇ, ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ। ਗੁਰ ਭਗਤ ਨ ਕਰਨੇ ਪਾਵੇ, ਬਹੁ ਪੰਥ ਉਪਾਧ ਲਗਾਵੇ। ਕਬੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏ ਪਰਮਾਵੇ, ਕਬੀ ਬੈਰੀ ਬਨ ਧਮਕਾਵੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਬੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏ ਪਰਮਾਵੇ, ਕਬੀ ਬੈਰੀ ਬਨ ਧਮਕਾਵੇ। ਕਬੀ ਰੋਗਨ ਮਾਹੇ ਜੁਮਾਵੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਜਾਲ ਬਿਛਾਵੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂ। ਫੌਰਨ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਠਦਾ ਸੈਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਬੀ ਰੋਗਨ ਮਾਹੇ ਚੁਮਾਵੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਜਾਲ ਬਿਛਾਵੇ। ਸ਼ਬਦਾ ਰਸ ਲੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਖੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਬਦਾ ਰਸ ਲੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਯੋਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ।
ਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ, ਸੋ ਬਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਸੁਨ ਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਕੁਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੀ ਹੱਥੀਂ ਦਾਤ ਲਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਨੀਓ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬਰਤਨ ਬਣੇ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਇਆ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਨੀਗਾ, ਮਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਆ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਦੇਹ ਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਨਾਹੇ। 184 ਧਾਰ ਮੇ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਹ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਾ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਦਾ ਨੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ हैं और आलस कर लेते हैं। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कौन बचता है जो अंदर शब्द नूं रोज़ सुनता है, आवाज़ नूं रोज़ सुनता है, सिमरन एक जरिया है फैले ख्याल नूं इकट्ठा करन दा। मकसद शब्द धुन है। जब तक असी पूरा सिमरन करके अखां पिछे आके एकागर नहीं हुंदेगे, शब्द की आवाज़ आएगी लेकिन वो खिंचेगी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ नूं खिंचना है वो तो कदे पुत्रां धीआं दे रस विच फिरदी है, कदे कौमां मजहबां दे ख्यालां विच डुब्बी फिरदी है, कदे विशे वकारां दे अंदर मन फसाई फिरदा है।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਗਰ ਸੱਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਯਕਸੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਪਰ, ਸੋ ਬਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਸੁਨ ਕਰ। ਤਬ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਜਾਂਚੀ, ਫਿਰ ਜਲੇ ਨ ਜਗ ਕੀ ਆਂਚੀ। ਸਭ ਬਾਤ ਲਗੀ ਅਬ ਕਾਂਚੀ, ਗੁਰ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਅਬ ਸਾਂਚੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਬਾਤ ਲਗੀ ਅਬ ਕਾਂਚੀ, ਗੁਰ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਅਬ ਸਾਂਚੀ। राधा स्वामी की लीनी शरणी, सो जीव लगे पौतरनी।